कुछ बेनतियां ने पहला बाणी विचों। धर्म ग्रंथ कदी भी कोई माड़ा नहीं हुंदा। मैं कदी भी यतन करना कि किसी भी मत दे विच जिहड़ियां रूहानी गल्लां ने कर्म कांडां दा खंडन गुरबाणी भी करदी है, पर जिहड़ी तत्त वस्तु है रूहानीयत दी किसी भी धर्म ग्रंथ विच असीं उहनूं खंडन नहीं करांगे। एक मैं उदाहरण आप जी नूं देना सी। रोज़ एक पाठ करने आ, 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। गुरु नानक साहब जी का बचन है सोहला साहिब अंदर 6 घर का लफ्ज जी अर्थ 6 शास्त्र। घर का अर्थ इत्थे ग्रंथ है। 6 गुर का अर्थ इन्हां नूं रचन वाले इन्हां दे रचयिता 6 ऋषि ते 6 उपदेश। इन्हां 6 ग्रंथां दे इन्हां शास्त्रां दे जिहड़े उपदेश ने वो भी वखरे वखरे ने। 6 शास्त्र ने, 6 इन्हां दे रचयिता ऋषि ने ते 6 दे उपदेश वखरे वखरे आ। पर देखो सतगुरु इस अनेकता विच भी साडी सुरत नूं उस एक ओंकार नाल जोड़दे ने, किते द्वैश ना पैदा हो जाए। 6 ऋषि जरूर ने, पर इन्हां 6 दा श्रोमणी जिहड़ा है वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। फिर बेनती 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। गुर गुर एको, इन्हां दा श्रोमणी गुरु अकाल पुरख एको, एक ओंकार। गुर गुर एको, वेश अनेक, उहदे वखरे वखरे वेश ने। हुण अगली बेनती मैं करा कि अगली जिहड़ी तुक है उस विच सतगुरां ने कहा, बाबा जय घर करते कीरत होए। मैं शायद एक बार इहदे अर्थ करदिआं कहा सी, जे प्रकरण अनुसार अर्थ करांगे, सबजैक्ट चलदा पिया 6 घर दा 6 शास्त्रां दा। आम साडे गुरमुख टीकाकारां ने, पर मैं ये नहीं कि आपां उन्हां नूं खंडन करके कहीए, जिन्नी उन्हां नूं समझ से उन्हां अर्थ कीते। हुण इत्थे अर्थ करदे आ, बाबा जय घर करते कीरत होए, कि जिस सत संगत घर विच करते दी कीर्ति होए, सो कर राख वडाई तोए। उस घर नूं रख लई, वो जुगो जुगा टल हो जाए जिहदे विच तेरी वडियाई है। ते गुरमुखो जे इस घर दे अर्थ सत संगत दी बजाए ग्रंथ करांगे ते बड़े टुकणगे। फिर अर्ज है 6 घर के 6 शास्त्र ने। हजूर ने क्या, बाबा हे अकाल पुरख जी, जिस घर दे विच करते दी कीर्ति है, जा भाई जिस घर विच करते दियां सिफतां ने, जै घर करते कीरत होए, जिस ग्रंथ विच जिस पोथी विच करते दियां सिफतां ने, सो कर राख वडाई तोए। जिस घर विच तेरी वडियाई है, परमात्मा उस ग्रंथ नूं रखी, वो ग्रंथ सदीव काल ही धरती उत्ते रहेंगे। इहदा मतलब सतगुरु ने यह नहीं कहा कि किसी ग्रंथ नूं माड़ा कहंदी। थोड़े जे मैं ये बेनतियां आप नूं करांगा होर, असीं फिर इस संबंधी अज दे दिहाड़े दे विच संबंधी भी अर्ज करनी। एक होर बेनती है, गुरु साहब ने काफ़ी ग्रंथां दा हवाला अनमदियां दा दिता ते नाल झंझोड़िया भी। लोको तुसीं इन्हां दे पिछे लड़ी तां जांदे हो, पढ़दे हो ते लड़दे हो। पढ़ के लड़न दी बजाय नूं कमाओ ते तुसीं आपस विच इकट्ठे बहन दी जांच आ जाए। एक वचन तुसीं पढ़दे हो, वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जाओ करो, हाजर हजूर खुदाए। हुण वेद ते कतेब नूं पढ़ के 4 वेदां वाला कतेबां वाला वो ग्रंथ पढ़ रहे ते अपने अपने ढंग नाल दलीलां नाल दूजे दी गल खंडन कर रहे ते एक हार गया कि जित गया। बाहर निकल के फिर लोकां च कहंदे मेरे सामने बोल के दिखाए, मेरा गुरु नानक साहिब दा घर कहंदा फिर तुहाडे अंदर दा किहड़ा संका मुट गया, किसी नूं झुका के कौमे दी पांडी चुक ली, तुहां किहड़ा नाम दा रस ले लिया है। एक होर बेनती, सारे से बचन गुरु ग्रंथ साहिब चों पढ़ने। देखो गुरु साहिब दे सामने ने एक बारी ग्रंथ दी गल चली, गुरु नानक साहिब दे सामने, तुहानूं सब नूं तुकां चेते, महाराज जी दे कोल पोथी सी बाणी दी। उंज जन्म साखी तां इह कहंदी है कि पहले गुरु साहिब ने
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੋਥੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡੰਡਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਕਵਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਧਰਮ। ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਬਨਾਵਟ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਨਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਫੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਵਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਕੌਮੇ ਦਾ ਵੀ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿੱਟੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਾਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਲਈ, ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਖਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਿੰਡਾਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਪੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਜਨਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਣ ਉਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ, ਹਾਂ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ, ਆਮ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਣ ਦੇਖੂੰ। ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੀਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਣ ਉਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ, ਖਾਂ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਹੂੰ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਖੂੰ, शिव शिव करते जो नर ध्यावै, बरद चरै डोरू टमकावै, माँ माई की पूजा करै, नर से नार होए अवतरै, तू कहियती आद भवानी, मुक्त की बरिया कां छिपानी, गुरमत राम नाम गहो मीता। हुण ओदे देवतियां दा खंडन है, भैरो दा खंडन, माँ माई दा खंडन, शिव दा खंडन। वो कहंदे ने मैं तेनू ये नहीं कह रहा तेरे देव पदवी नीवा दिखा रहा, मैं तेनू ये कहना जेड़े ग्रंथ दा तू रौला पाना गीता, महाराज कहंदे ने शब्द वरत रहे, तू उस परमात्मा दा नाम जप। पर नामा नाम जे कह रहे ने राम नाम गौ बीता, पर मैं नामा यूं कहे गीता, ये धर्म ग्रंथ कह रहे। पर जदों इंटरप्रिटेशन वैगुरु व्याख्या करने वाला बेईमानी वरतदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਮੇਰੀ ਕੌਮਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ।